Good morning, dear students. Today we are discussing in the supplementary lesson in the class. That's the name is नागरिक के कर्तव्य। यह एक अपठित गद्य है और इस गद्य से संबंधित भाषा एवं ज्ञान की दृष्टि से शब्द ग्रहण अर्जित अनिवार्य है। सर्वप्रथम गर्मी बेसिगे कौशल गुण दैट इज स्किल प्रतीक्षा कायुवधु वेटिंग उतावला कातरते अवसर आज इंदु टुडे। पाठ से संबंधित कुछ अंश हैं जो पाठ की ओर प्रकाशित तथा छात्र केंद्र कार्य करते हैं। कार्य शिविर विकसन छात्र छात्राभिक्षा शिक्षिका संवाद दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ द इवैल्यूएशन इन द लेसन। सो आज की अवधि में हम नागरिक के कर्तव्य अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हमें नागरिक के कर्तव्य से स्मरण होता है हमारा अर्थात अपने भारत का संविधान जो हमें कर्तव्य पालन की ओर संकेत करता है। नागरिकता अर्थात नागरिकता का आभास हमें उत्पन्न करता है। पाठ का आरंभ है गर्मी की छुट्टियां। हिंदी शिक्षिका मीना मैडम ने समुदाय भवन में 15 दिवसीय एक कार्य शिविर आयोजित किया है। ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಆ ರಜೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಿಕಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಟೀಚರ್ ಅವರು ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು। ಶಿಬಿರ कार्य ಏನಿದು? इट इज इंपॉर्टेंस। कार्य शिविर का तात्पर्य है छात्रों में निहित गौप्य गुणों को अध्ययन करके उन्हें उजागर करना होता है। इसी को कार्य शिविर छात्र केंद्र भी कहा जाता है। ऐसे ही उस गांव के समुदाय भवन में 15 दिवस का एक कार्य शिविर गर्मी की छुट्टियों में मीना मैडम ने आयोजित किया था। अब उस कार्यक्रम में उपस्थित थे अकुल, सलमा, नीलिमा, अनवर, जाद, स्टेला, बिंदु। यहाँ छात्र उसमें नियुक्त थे। यहाँ पर छात्रों में नियुक्त कविता वाचन, कविता रचना, नाटक प्रदर्शन, संभाषण कौशल, टेराकोट गुड़िया अर्थात ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಅಥವಾ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗುವಂತ ಗೊಂಬೆಗಳು इत्यादि कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। इन सभी कार्यक्रम को वहां पर आयोजित किया गया था। छात्र कविता अध्ययन करते हैं, परंतु कविता कहां से आरंभ करें, कैसे उस कविता को जीव प्रदान करें, कैसा उसका अंतिम रूप हो, किस तरह से उसमें हम लोगों का ध्यान केंद्रित करें, यह सब छात्रों को स्मरण कराया जाता है। फिर कविता रचना, किस दृष्टि से कविता रचें, किस पर रचें, उसका सुंदर भाव क्या होता है, उसकी सौंदर्य सुगंध कैसे होती है, यह भी वहां पर स्मरण कराया जाता है। नाटक प्रदर्शन, नाटक एक ऐसा अंग है मानव के जीवन से मनुष्य ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯ ತನಕ ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಅಂಗದ ಭಂಗ ಅದು ನಾಟಕ. ಮಗು ಅಳುವುದು ಒಂದು ನಾಟಕ, ಮಗು ನಗುವುದು ಒಂದು ನಾಟಕ, ಮಗು ಕೊಡುವುದು ಒಂದು ನಾಟಕ, ಮಗು ನಿಲ್ಲುವುದು ಒಂದು ನಾಟಕ, ಅವನ ಮಾತು, ಅವನ ನುಡಿ, ಅವನ ಚಲನ ವಲನ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ. ವಿವಾಹ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಲಿ, ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿ ಆಗಲಿ, ವೃದ್ಧ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಭಿನ್ನವಾದಂಥ ಅಂಗ. ಸೊ ಈ ಕೌಶಲ್ಯ, ಈ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಹ ಆ ಕಾರ್ಯ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾಷಣ ಕೌಶಲ್ಯ, ಎಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ಎಂತಹ ವಿಚಾರದಿಂದ, ಎಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಅಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಟೇರಾಕೋಟ್ ಗುಡಿಯ ಬನಾನ, ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ, ಹತ್ತಿಯಿಂದ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಸಹ ಆ ಕಾರ್ಯ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. इस तरह से उस कार्य शिविर में होने वाले थे आयोजन. फिर आया शुक्रवार का दिन के फ्राइडे. आज का संभाषण कौशल विकसन है. ಆ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ಆ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಕೌಶಲ ವಿಕಸನ ಸಂಭಾಷಣ ವಿಕಸನದ ಮೇಲೆ, ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತ ದಿನ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ, ಕಾತರತೆಯಿಂದ ಆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರು. इसमें भाग लेने के लिए छात्र बड़ी तत्परता से मीना मैडम की प्रतीक्षा में बैठे थे. ತತ್ಪರತಾ, ಕಾತರತೆಯಿಂದ, ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರ್ತಾರೋ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಬರ್ತಾರೋ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. फिर क्या था, मीना मैडम आकर बोर्ड पर लिखती है संभाषण का विषय नागरिकों के मूल कर्तव्य. जैसे ही मीना मैडम का प्रवेश उस कक्षा में होता है, सर्वप्रथम मीना मैडम खड़िया को अपने हाथों में लेकर कार्यफलक पर अपने विचार अंकित करती हैं. विचार थे नागरिक के कर्तव्य. यह नागरिक के कर्तव्य ही संभाषण का मूल रूप था. सभी छात्र छात्राएं एक साथ हाथ उठाते हैं और कहते हैं, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगी. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಕುರಿತು ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಾ ಹೇಳುವೆ. ಆಗ ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್, ठहरो, वेट, निल्ली, एक एक करके मैं पूछूंगी, तब बताओ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾನು ವಿಚಾರಿಸುವೆ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿತ ಮಾಡಬೇಕು. अकुल, मैडम, एक नागरिक की हैसियत से हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार आदि का आदर करना चाहिए. अकुल ने कहा, मीना मैडम, ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಮ್ಮ ಪರಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಧ್ವಜವನ್ನು ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು, ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತ್ಯೋಹಾರ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತ್ಯೋಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಆಗುವುದು. इस तरह से
ने अपने विचार मीना मैडम के समक्ष रख दिए थे। मीना मैडम सही कहा, सलमा अब तुम बताओ। मीना मैडम ने कहा, अकुल तुम्हारे विचार उत्तम हैं, अब सलमा आप अपनी अपेक्षा व्यक्त कीजिए। सलमा, प्रकृति हमारी माता है, समस्त ब्रह्मांड की सारी जितनी भी प्रकृतियां हैं वह हमारी माता है, अर्थात प्रकृति का एक ही रूप है, तो स्पष्ट हुआ माता का रूप भी एक ही है। इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय करना नहीं चाहिए। भिन्न शब्द का प्रयोग अपव्यय, दुर्व्यवहार, तप बढ़के ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಸಾಧನೋं का ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾವಿನ ವಿಷ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಗಿಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ಎಲೆಗಳು, ಗಿಡದ ತೊಗಟ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ. ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ, ಸುರಿಯುವ ಬಿಸಿಲು, ಹಾರುವ ನೀರು, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೊಡುಗೆ. ಆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ, ನಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಆ ತಾಯಿಗೆ ನಿಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಫಲ. अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना भी हमारा दायित्व है. दायित्व, जवाबदारी. अपने पर्यावरण को, पर्यावरण उस विधान का निज रूप है जहां पर हम वास करते हैं. ನಾವು ಇರುವಂತ, ನಾವು ವಾಸ ಆಗುವಂತ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಪರ್ಯಾವರಣ. ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಂಗಳ, ನಮ್ಮ ತೋಟ, ತೋಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಯಾವರಣ. ನಾವು ಆಡುವಂತ ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಆ ಮೈದಾನದ ಸಮಸ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಪರ್ಯಾವರಣ. ನಾವು ಚಲಿಸುವಂತ ಮಾರ್ಗ, ಆ ಮಾರ್ಗದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಪರ್ಯಾವರಣ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಆಗಲಿ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಅವನ ಪರ್ಯಾವರಣ. ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ವಾಸ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಪರ್ಯಾವರಣವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಇರುವುದು. ಅದು ಸಹ ಮಾನವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, अर्थात देशदा उद्योगपा नागरिक. मीना मैडम, नीलिमा, अब तुम क्या कहना चाहती हो? मीना मैडम ने कहा, सलमा आपके विचार उत्तम हैं, अब नीलिमा आपकी क्या इच्छा है? नीलिमा, मैडम, देश के प्रति गौरव का भाव, देश के प्रति गौरव का भाव रखना एवं देश की एकता और अखंडता को कायम रखना हमारा कर्तव्य है. नीलिमा ने कहा, मैडम, हम देश के नागरिक हैं, हमारे समूह आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, रेशन कार्ड, हर एक व्यवस्था सरकार ने हमें दी है, हर एक उपलब्धि हमें प्राप्त हो रही है, हर एक वस्तु हमारे घर में उपस्थित है. क्या हम देश को कुछ अर्पण कर रहे हैं? नीलिमा का प्रश्न था. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡಾಕತ್ತೀವಿ, ದೇಶ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡಾಕತ್ತೈತಿ? ಇರಾಕ್ ಮನಿ ಕೊಡಾಕತ್ತೈತಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬದುಕು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಾಸಿಸಲು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸಹ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊರೆಯುವುದು ದೇಶದಿಂದ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ?
देश के प्रति गौरव का भाव, ನಮ್ಮ ನಾಡ, ನಮ್ಮ ದೇಶ, ಅದರ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವ ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಸಮ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮಾನ, ಅದರ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಗೌರವ, ಅದರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂಬ ಭಾವವೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸುವಂತ ಗೌರವ. ದೇಶ की एकता और अखंडता, ಸಮಸ್ತ ದೇಶ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಮಸ್ತ ನಾಡ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂಬ ಭಾವವಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಾವ ಹುಟ್ಟುವುದು, ಅದೇ ದಿವಸ ದೇಶದ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗುವುದು. ಕಾಯಂ ರಖನಾ ಹಮಾರಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೈ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ತರುವುದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಂಧ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮದು. ಈ ಕರ್ತವ್ಯ, ಈ ಕಾರ್ಯ, ಈ ಪ್ರಯತ್ನ, ಈ ಶ್ರಮ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರಬೇಕು, ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. मीना मैडम, तुम्हारा विचार बिल्कुल सही है. ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ, ವಿಚಾರ ನಿಜ, ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅತಿ ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರ. अनवर, तुम कुछ कहने को उतावले दिख रहे हो. उसी समय मीना मैडम ने एक बालक से पूछा, अब तुम क्या अपनी इच्छा व्यक्त करने वाले हो? उतावला, कातरते. अनवर, हाँ मैडम, मैं कहना चाहता हूं कि समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव रखना और जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से दूर रहना चाहिए. अनवर के विचार, नीलिमा के विचार 100% सहमत है. अकुल के विचार, सलमा के विचार 100% सहमत है. अनवर ने कहा, ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅಖಂಡವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ ಇರಬೇಕಂದರೆ, ನಾವು ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿ ರಾಮರಾಜ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವ ಉಳಿಯಬಾರದು. ಆ ಜಾತಿ, ಪಂಥ, ಲಿಂಗ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಾವು ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಭಾರತೀಯರು, ಈ ಶಬ್ದವೇ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅಖಂಡವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯ, ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಭೇದ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಮೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಸುಂದರ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ತನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. मीना मैडम, 100% सही बात. अनवर, कोई और कुछ कहना चाहता है? मीना मैडम ಹೇಳಿದರು, ಅನ್ವರ್, ನೀನು ನುಡಿಯುವಂತ ಪದಗಳು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ತಿಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜಾರ್ಜ್, मैडम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना का विकास करना भी नागरिक का कर्तव्य होता है ना मैडम? जॉर्ज ने कहा. जॉर्ज ಹೇಳಿದ, ಮೇಡಮ್ರೇ, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತ್ಯೋಹಾರವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದರ ಜೊತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಸಿಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದು ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕರ್ತವ್ಯ. ದೇಶದ ಅಖಂಡತೆ, ದೇಶದ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪರಿಚಯ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಲಿಂಗ, ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವ ಆಗದೆ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೆನೆಸದೆ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಎಂಬ ಪದ ನೆನಪಿಡುವುದು ಇದು ಮೂಲ ನಮ್ಮದು. ಅದರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ, ಇದರ ಜೊತೆ ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ? ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.
ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಾತಿ ಪಂಥ ಲಿಂಗ ಧರ್ಮದ ಭೇದವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುವುದು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದು. विकास करना भी नागरिक का कर्तव्य होता है ना ಮೇಡಮ್. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ಮೂಲ ಕರ್ತವ್ಯ. मीना मैडम, हाँ जब इतना ही नहीं, देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहना, कटिबद्ध ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧವಿರಬೇಕು, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧವಿರಬೇಕು. ಏತಕ್ಕೆ? ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना. सार्वजनिक संपत्ति ಬೀದಿ ದೀಪ ಆಗಬಹುದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಆಗಬಹುದು, ಕಟ್ಟಡಗಳಾಗಬಹುದು, ಉದ್ಯಾನವನ ಆಗಬಹುದು, ತೋಟ ಆಗಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಅತಿ ತಪ್ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತ. ಇದನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿ विकासविधि. व्यक्तिगत और सामूहिक दृष्टि से देश के उत्कृष्ट के लिए सतत प्रयत्नशील रहना इत्यादि भी हमारे कर्तव्य हैं. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಗಬಹುದು, ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಗಬಹುದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬಹುದು. ಉದ್ದೇಶ ಒಂದಾಗಬೇಕು, ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು. ಯಾರಾದರೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಮುಗಿದು ಯಾವ್ಯಾವ ಆಫೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾವ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು. ಬಸ್, KSRTC ಬಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶದ ಕಟ್ಟಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನ ತೋಟ ಆಗಬಹುದು. ಅದು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾರ ಸಂಪತ್ತಿ? ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದು ದೇಶವನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ಅಕ್ಕ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. स्टेला हमें अपनी संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का सम्मान करना है. संविधान के नियमों का पालन भी करना चाहिए. स्टेला ने कहा, हमें इन सभी वस्तुओं के साथ, सभी विचारों के साथ अपनी देश की संस्कृति का पालन करना है, परंपरा की रक्षा करनी है, साथ ही गौरवशाली संविधान का भी पालन करना है. सर्वप्रथम संविधान अंदर ಏನು, ಏಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರಿವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಅದರ ಪಾಲನೆ, ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೆರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ನಾವು ಮುಂದಿಡಬಹುದು. ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಾಗುವುದು ಸಹಜ. ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ದೇಶ ಜೊತೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಬೇಕಂದರೆ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕು. बिंदु, धन्यवाद टीचर, आपने हमें इतना कुछ समझाया. बिंदु टोल्ड थैंक्स अ लॉट. बिंदु ने कहा, टीचर मैडम धन्यवाद, आपने हमें समस्त माहिती प्रदान की. इससे हमारे भीतर देश के प्रति एवं नागरिक के प्रति कर्तव्य का पालन करना, उससे संबंधित सारी जानकारी प्राप्त हो गई. मीना मैडम, आज के बच्चे कल के नागरिक हैं. विद्यार्थियों, आज से नहीं अब से ही आप इन कर्तव्यों का पालन करना शुरू करो. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು
ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಈಗಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ನುಡಿಯುವಂತ ಪದ ಏನೆಂದರೆ, ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳೇ, ನೀವು ನಾಳಿಂದ ಪ್ರಜೆ ಅಲ್ಲ, ಇಂದಿಂದ ಪ್ರಜೆ, ಇವತ್ತಿಂದ ಪ್ರಜೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಈಗಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸಿ. इससे आपका हित तो होगा ही, देश का कल्याण भी होगा. इन सभी अंशों का पालन अगर हर एक नागरिक करेगा, अवश्य ही अपना ही नहीं, व्यक्तिगत ही नहीं, सामूहिक ही नहीं, बल्कि देश का भी कल्याण होगा. व्यक्ति इंप्रूवमेंट होगा, उसके साथ समाज भी इंप्रूवमेंट होगा, साथ ही देश भी इंप्रूवमेंट होगा. सबकी प्रगति, सबका विकास, यही है आज का नारा. पाठ से संबंधित गृह कार्य गद्य रूप में छात्रों के विचारों को लिखकर भेजें. घर पर रहें, सुरक्षित रहें. जय हिंद.